ଖଲିକୋଟ କଲେଜ ଖଲିକୋଟ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ହଁ ହଁ 150 ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର ନା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମନ୍ଦିରଟା। ସେଟା ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ରାତି ପାଇଲା ଆସି ପାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଳାଗାଈ ବଦଳରେ ସେଇଟା ଧଳାଗାଈ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଏଠୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ହବ ମାଉସୀ? এইটা তাই মামা তেল ফসল দিব বলে না আমি নিয়ে যেতে এখন हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू माय चैनल आउ दमदर ब्लॉग रे आपको स्वागत। आशा करे आपण माने भले थिबे। सबुतर भली आज गोटे नुआ जगह को जिबा। तो आज आम जाऊे गंजामर सांकुड़ा रे थिबा धबलेश्वर मंदिर। तो चलतु वीडियो टी डेरी न करिकी एबे स्टार्ट करवा। मु भी NH16 रे जाउची। तो देखो यही रास्तार गला किछ बाड़ गला गोटे कंदीगाँ आसो। देखो ये देखो लिखाई कंदीगाँ। तो यू आपण को लेफ्ट को जावाक पड़ो। देखो ये जो लिखाई सुमुंडल 15 अंगारगाँ 25 बेगुनियापड़ा 24 किलोमीटर। तो यही रास्ता जावाक पड़ो। तो चलतु जा। मानापुर डेली जाइए ना। ओहो एटू केते किलोमीटर हम माउसी? अच्छा हौ ठीक अच्छे। सुमुंडल रास्ता जावाक पड़ो। मेन रोड ठारू 15 किलोमीटर पड़ो। तो किसी स्थानीय लोगों बुझी नेली। ये देख पारे मुझे किसी समय आसला गोटे जंगल रास्ता पड़ला। तो मुझे रहीगली। आपको कही रखुच्छी जब आप जगह को आसवाक चाहते आपको भुवनेश्वर टू 126 किलोमीटर आसवाक पड़ो। आउ ब्रह्मपुर साइड जब आपन को 64 किलोमीटर आसवाक पड़ो। आउ खलिकोट टू मात्र 20 किलोमीटर। यार नियरेस्ट सहर हूँ सुमुंडल 2.5 किलोमीटर। आपन जदि आसुँच जगह को तो ये जंगल टी पड़ो छोटिया जंगल टी पड़ो। तो जंगल भ्यू आप एंजॉय करें। तो चलतु ए जिबा। जंगल रास्ता किसी समय अतिक्रमण कला पड़ो। फाइनाली मुझे मंदिर पाखे पहुँची गली। तो बाहर देखा बहुत सुंदर मंदिर। तो चलते जी भितर देखा केमती कौन मंदिरटा अच्छी। ये बोधे बैरिकेड कराई बोधे गहली बहुत सारा हो पर्वपर्वाणी मानक गहली हो तो से बैरिकेड कराई। तो चलते मंदिर भीतर को जा। देखो यहाँ मुख्य द्वार भितर बहुत सारा बढ़िया सुंदर कराई मंदिरटा। पूरा शांत परिवेश अच्छी। तो चलतु प्रथम भगवान को दर्शन करदे। आज्ञा देखो ये आउ गोटे द्वार क्रॉस करके गले भगवान धवलेश्वर पाखक जा। देखो मुझे आपको पूरा पाखर जाकि धवलेश्वर को देखा देखिपे बोधे फुटालिंग आपण मैंने देखिपे मुझे मंदिर परिसर भितर अच्छी। तो चलतु देखा मंदिर। आ मंदिर देखा पूर्व मुझे कहीदे यही मंदिर अनेक सारा ऐतिह्य परंपरा अच्छी।
तो ये कला बलद को धवलेश्वर धला बलद करदे तो से हिसाब से भगवान का ना धवलेश्वर होठार अच्छी कि जार धला छौ होता है ये आसिक मानसिक कले धला छौ भल होता है। तो चलतु आम कि स्थानीय लोक पूजा बुझी ना मंदिर कौन कौन ऐतिह्य अच्छी परंपरा अच्छी। ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षमामृतात्। ओम गातं भस्मसितं सितं च हसितं हस्ते कपालसितं खट्वांग च सितं सितस्य वृषभः कर्णे सिते कुण्डले गंगा फेन सीता जटा पशुपते संग्रह शीतमूर्धनि स्वयं सर्वसितो ददातु विभवं पापक्षयं सर्वदा पापक्षयं सर्वदा। ओम हर हर महादेव धवलेश्वर देवाय नमः। ये हूँ पवित्र बाबा धवलेश्वर पीठ खलिकोट गड़जात अंचल यही पीठ जहाँ पंकाल मुठा नाम नामित। प्रभुंकर महिमा चतुर्दिगरे ख्यात। बहु भक्त एठारे समागम होती। प्रभुंकर पवित्र यात्रा हूँ कार्तिक मास माघ मास बैशाख मासर प्रत्येक सोमवार जागर यात्रा प्रत्येक समय एवं प्रत्येक मासर प्रत्येक सोमवार शनिवार बहुत भक्तों एठारे समागम हुए। प्रभुंकर आशीर्वाद समस्त भक्तजनकर मनस्कामना पूर्ण हेतु भक्त मानकर आगमन एठाकू होता है। आमर चतुर्पार्श्व पुरी खोर्धा गजपति गंजाम कंधमाल विभिन्न जिलार लोक एठाकू आसी प्रभुंकर आशीष पाई एवं प्रभुंक द्वार को जे जो कामना नहीं आसता है अचिरे तार कामना पूर्ण होता है। यह सर्वजन विदित। ये मंदिर आमर आंचलिक कमिटी द्वारा परिचालित 10 खंड पंचायतर मेम्बर मान रही यही मंदिर परिचालना करती। एठारे सेवक एवं पुजारी एवं कमिटी समस्त सदस्य तांकर कार्य सुरुखुरे संपादन करती। मंदिर अति शांति श्रृंखलार सह परिचालित हुए। एठारे गोटे आंचलिक शांति कमिटी मध्य रही अछि। ए अंचल विभिन्न समस्या को एठारे समाधान करा जाए। प्रभुंको ऊपर अखंड विश्वास थिबारु समस्त बड़ बड़ समस्यार समाधान मध्य एठारे हो जाई थाए एवं समस्ते बहु आशा नहीं एठाकू आसंती। प्रभुंकर आशीर्वाद समस्त ऊपर रही थाए। शांतं पद्मासनस्थं शशधरमुकुटं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुमपि वरं दक्षिणांगे वहन्तं नागं पाशं च चण्टाडमरुकसहितं चाङ्कोशं वामभागे नानालङ्कारदिवितं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। ओम हर हर महादेव धवलेश्वर देवाय नमः। हर हर महादेवी माँ भगवते नमः। शरणां धवलेश्वर बाबा ये अंचलर ओडिशार समग्र भारत वर्षर मंगल करंतु। जय बाबा धवलेश्वर। प्रभु शिवंग नाम कौन पाई ये धवलेश्वर होइछि किछि कहबे कि? पूर्वे विदित रही आमर तो सेवक माने बहु सतपुरुष को 100 वर्ष आगु एठार सेवा कार्य नियोजित करुछंती। सर्वजन विदित रही एठार जेतबेले राजा राजड़ा समय थिला सेतेबेले राजांकर कठोर नियम थिला। चोरी हारी प्रति कठोर नियम थिला। कौनसी जो गाई व्यवसाय करुवा वर्गर लोक मैंने कार गोटे गाई चोरी कर धरी पलि आसते जहाँ कला गाई गोटे से जाए राजा पाखे निजर अभियोग कला। राजा तांकर पाइक मान चतुर्दिग को पठेले किए चोरी कर धर सेत तो जानवाहन समय नाला चली चली आसा कथा से लोक चली चली आसी पाखे खबर पहुँच जाती राजार पाइक मैंने खोजुंट से राति आसी एठारे पहुँची से तो ये जंगल परिपूर्ण थिला। एबे सिना चारिआडे खोला ही से जंगल पथर परिवेष्टित प्रभु थिले से एठारे आसी बांधीची एवं राति प्रभु पाखे से शरण पशि जाइए। प्रभु मु तो मोर पेट पोषापी मुझे बहुत बड़ भूल कर देछि। राजांगर पाइक मैंने जदि मत धरिए निश्चित भाव में मत मृत्युदंड हम तेणु मत रक्षा करंतु प्रभु। राति पाइला आसी पाइक पहुँचते किंतु कला गाई बदल से धला गाई बंधा तेणु से प्रभु आशीर्वाद से निजर दोष तो प्रभु पाखे स्वीकार करथिला तेणु प्रभु ताको क्षमा कर देथिले एवं से राजदंड मुक्ति पाइथिला। से दिन ठारू प्रभु को धवलेश्वर नाम रे नामित होइछन्ति। से दिन ठारू तेणु कला गाई की धला करती एवं जो मानकर धला छौ थाए से धला छौर भक्त मान बहु आशा नहीं एठाकू आसती धला छौ मुक्त पाइबापी एवं प्रभु आशीर्वाद से धला छौ दूरे जाए उत्तम स्वास्थ्य से पाती। कौन नीतिकांति केमती कौन हुए? नीतिकांति ये प्रभुंर द्वार फिटा हो
4:30 ସକାଳ 4:30 4ଟା ବେଳୁ ଦ୍ୱାର ପିଠା ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ବିଧି ହେବ। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ମା ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କର ମାଙ୍କର ସ୍ନାନ ବିଧି ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ବିଧି ହେବ। ତାପରେ ବଡ଼ ସିଂହାର ଭୋଗ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆମର ସାକର ଖଇ ସାକର ଖାଇଛି ସେ ଖଇ ସାକର ପୂଜା ହେବ। ତାପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। କିଏ ଫୁଲ ବେଲପତ୍ର କିଏ ଯାହା ପୂଜା ବିଧି ଆଣିବେ ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା ହେବ। ଦିନ 9ଟା ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୋଷେଇଶାଳାରେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ 5ଟା ଚାଉଳର ଭୋଗ ହୁଏ, ଡାଲି ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖଟା ହୋଇଥାଏ ଦିନବେଳା। ଉପରଓଳି ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। 4ଟା ବେଳେ ପହଡ଼ ଖୋଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ବିଧି କରାଯାଏ। ଆଳତି ହୁଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାତିରେ ପୁଳି 6 ଗୋଟି ପୁଳି ହୁଏ ଏବଂ ଡାଲି ଭାତ ହୁଏ ରାତ୍ର ଭୋଗ ପାଇଁ। ରାତ୍ର ଭୋଗ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଳତି ହୁଏ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଡ଼ ପଡ଼େ। 7ଟା ବେଳକୁ ପହଡ଼ ପଡ଼େ। 7ଟା ଅଧେ 7ଟା ଭିତରେ। ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିଛି କି? ହଁ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମର MLA MP ବା MLA ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ କିଛି ସହଯୋଗ ଆସିଥାଏ। ସେପଟେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ସେଟା ଗୋଟେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି ହେଇଛି। ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧର୍ମଶାଳା ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ତ ଏ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନଟା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇଛି। ସମୟକ୍ରମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଅଛି। ହଁ, ବହୁତ ହଜାର ଭକ୍ତ ଏଠାରେ ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼, ପୁରା 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଗାଡ଼ି ଜାମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମନ୍ଦିର ଆହୁରି ଡେଭଲପ ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବ ପୀଠ। ଏ ପୀଠର ବିକାଶ ନିହାତି ଜରୁରୀ, କାରଣ ହଜାର ଭକ୍ତ ଯୋଉଠି ସମାଗମ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍କିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେମାନଙ୍କ ରାସ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପାନୀୟ ଜଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ହେଉ କି ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ହେଉ, ଦେବାଳୟ କମିଶନ ହେଉ, ଏମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ପଡ଼ି ଏ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ରହିଲେ ସରକାରଙ୍କର ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ତରଫରୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ ରହୁଛି। ଏ ମନ୍ଦିର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ସହଯୋଗ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୀଠର ବିକାଶ ହେବ। ଆପଣ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର, ଗଣେଶ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏପଟେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୂଲ୍ୟ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦୀପ ଲଗାଇବା ମନା ଅଛି। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଲାଗିକି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ସାଇଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଧର୍ମଶାଳା ଅଛି। କୌଣସି ଭକ୍ତ ଦୂରରୁ ଆସିଲେ ଏଠି ରହିପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବାହାର ଜାଗାଟି ବହୁତ ଚଉଡ଼ା ଅଛି। ଏପଟେ ସେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏଇ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିରଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଗୋଟେ ବଢିଆ ଦୋଳ ମଣ୍ଡପଟି ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ଦୀପ ଲଗାଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରବଳ ଗହଳି ହଉଥିବ। ହଁ, 1000-2000 ନାଗା ଆଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଖାଲି ପାଣି ଢାଳିବା ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଛାଡିଦେବେ। ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି, ଏଠି ପୁରାଣ ପଢା ହଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉ ଦୋଳ ମଣ୍ଡପ ଅଛି ତା ପଛରେ ଦୁଇଟି ବଖରା ଅଛି। ତ ସେଇଠି ଦୁଇଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା।
ଏବଂ ଏଠି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏଇଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି କାଉଁଡ଼ିଆ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଏଇଠାରେ ପାଣି ଢାଳନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଏ ମନ୍ଦିରର এই ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଗହଳି ହେଲେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଗହଳି ହୁଏ, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଏଠାରେ ମନ୍ଦିରର ସବୁ ହିସାବ ପତ୍ର ଏଠାରେ ରଖାଯାଏ। ଖାଲି ଏଇଠୁ ପଳେଇବି ତମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ କହ ହାଇଲାଇଟ୍ ହବ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟି କେତେ ଦୂର ପାଖରେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ପୂଜାରୀ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ସେଠୁ ଫେରି ଆସିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ଅଛି, କିଛି ଫଳ ବିକା ହେଉଛି, ଦୀପ ଫୀପ ବି କିଛି ବିକା ହେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖିକି ଆସିବା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ମନ୍ଦିରଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଠୁ 200 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେବ। ଏଠି କାହାକୁ ବି ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିଦେବେ। ତ ସାମ୍ନାରୁ ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ତ ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମନ୍ଦିରଟି ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ତିଆରି ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏବେ। ମନ୍ଦିରଟା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ। ଯାହା ମୋ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମନ୍ଦିରଟି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖିବା କେଉଁ ଭଳି ସବୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଇଛି। ଖଲିକୋଟ ରଜା ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା ଖଲିକୋଟ କଲେଜ ଖଲିକୋଟ ରଜା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, ହଁ ହଁ 150 ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର। ନା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମନ୍ଦିରଟା। ସେଟା ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଚ୍ଛା ସେଟା ପୁରା ଭଙ୍ଗା ହେଇଗଲା, ନୂଆ ତିଆରି ହେଲା। ମ୍ୟାମ୍ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲାଣି ଏବେ ନୂଆ? 9 ବର୍ଷ ହେଲା। 9 ବର୍ଷ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପକାଉଛି, ଦେଖି କେତେ ଲୋକ ଆସିବେ ଦେଖିବାକୁ। ବହୁତ ଆସିକି ତ ଇଏ କରିକି ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ। ଆଜ୍ଞା ନା ମୁଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ହଁ। ନା ମୋତେ ସେଇଠି କହିଲେ ପୂଜାରୀ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ମନ୍ଦିରଟା। ଭଲ ଟିକେ ଯିବା, ଆସିଛେ ତ ବୁଲେଇ ଯିବା। ନୟାଗଡ଼ ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଏକାଦଶୀ ତ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଗହଳି ଭାଗିଲାଣି। ହଁ ହଁ ହଁ। ମୟୂର ସବୁ ଗଦା ହେଇକି ରହିଛି ସେପଟ କେନାଲ ସାଇଡ୍। ଏଇଟା ଏଇଟା ରୋଷଘର। ରୋଷଘର ନାଇଁ କି? ହଁ। ଅବଢ଼ା ଅବଢ଼ା ଏଠି ରନ୍ଧା ହେଉଛି। ଆଉ ହଁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଆସି ସେଇଠି ରହିଥିଲେ, ଠାକୁର ଯାଇକି ସେଇଠି ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେପଟେ ଯିବା ଦେଖି ଆସିବା। ଆଉ ଏପଟେ ଯାଇକି ଠାକୁର ଥିଲେ, ଏଇ ଠାକୁର ଥିଲେ, ତା ଭିତରେ କାମ ଚାଲିଲା, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ। ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଠାକୁର ଥିଲେ। ଏଇଠି ଥିଲେ ଠାକୁର। ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ଦୁଇଟି ଯାକ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ମନ୍ଦିରଟି ଆହୁରି ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରନ୍ତା। ତ ଯାହା ବି ହଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମନ୍ଦିରଟି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ଟି ନିହାତି ଦେବେ।
ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।